غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ اکثر ہمارے سنیوں کے گھروں میں لگی ہوتی ہیں، دکانوں میں لگی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ گھر میں اگر ہم اپنے نیک بندوں کی، صالحین کی تصویر لگائیں تو یہ لگانی جائز ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل ابلیس کے مکر سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکن رکھی اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، شدہ وہی معبود ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک دو دن پہلے سوال بھی کسی نے کیا کہ گھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ اکثر ہمارے سنیوں کے گھروں میں لگی ہوتی ہیں، دکانوں میں لگی ہوتی ہیں۔ تو تصویر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا یہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ گھر میں اگر ہم اپنے نیک بندوں کی، صالحین کی تصویر لگائیں تو یہ لگانی جائز ہے؟ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 573 ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل ابلیس کے مکر سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکن رکھی اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، شدہ وہی معبود ہو گئی۔ یعنی پہلے بت پرستی آپ فرماتے ہیں کہ شروع ہی ایسے ہوئی تھی کہ صالحین کی تصویریں بنائیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے ان کی عبادات شروع کر دی گئی۔ پھر بخاری و مسلم کا حوالہ دے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور پارسال لوگوں کے نام ہیں۔ یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے، قوم نوح علیہ السلام کے نیک پارسا لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا چکے تو شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہیں ان کی مجالس میں انہیں نسب کر دو، اور جو ان کے نام زندگی میں تھے وہی نام رکھ دو۔ تو لوگوں نے جہالت سے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ عرصہ ان کی عبادت نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ تعظیم کرنے والے مر گئے، علم مٹ گیا اور ہر طرف جہالت پھیل گئی، تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ان لوگوں میں کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، پھر ان کی تصویروں کو سجا کر اس میں رکھ دیتے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے، یعنی اپنے نیک لوگوں کی تصویریں سجا کر تعظیماً رکھ دینا۔ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ایک ہوتا ہے بد مخلوق، دوسرا ہوتا ہے بدتر مخلوق، تیسرا اس سے بھی گھٹیا بدترین مخلوق۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بدترین مخلوق ہے کون؟ جو اپنے نیک صالحین کی تصویریں سجا کر رکھتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ سیاستہ کی ساری کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کے علاوہ ابن حبان تحاوی میں، اور اس کے علاوہ مشکاہ شریف میں، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر لگی ہو۔ اب تصویر کو کس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مشابہت دی؟ کتا یا تصویر جہاں پر لگی ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
आला हजरत से सवाल हुआ कि गौसे पाक के बेटे की तस्वीर लगाना ये कैसा है, तो आप उसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं, नावाकिफ समझते हैं कि हुजूर पुरनूर सैयदुल अस्याद इमामुल अफराद वाहिबुल मुराद बिज़निल जवाद गौसुल अक्ताब वल औताद सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इस हरकत से खुश होंगे कि उनके साहबजादे की ऐसी ताजीम की, हालांकि सबसे पहले इस पर सख्त नाराज होने वाले, सख्त गजब फरमाने वाले हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। अल्लाह ताला हदायत व इस्तिकामत अता फरमाए। यानी तस्वीर की ऐसी आला हजरत ने सख्त मुजम्मत फरमाई। उसके बाद ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ में तस्वीरें देखी तो अंदर दाखिल ना हुए, यहां तक कि उनके मुतालिक हुक्म फरमाया और वो मिटा दी गई। वो तस्वीरें किसकी थी? और लोगों ने फरिश्तों की बनाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीरें बनाकर रखी हुई थी। वो सब की सब बाहर निकाल दी गई, मिटा दी गई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दीगर जितनी भी ये तस्वीरें थी बाहर लाई गई, जब तक काबा मुअज़्ज़मा सब तस्वीर से पाक ना हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम अकरम से उसे शर्फ ना बख्शा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दे अमजद हैं, यानी नबियों के दादा भी कहा जाता है। जब उनकी तस्वीर भी नबी अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त ना फरमाई और हुक्म दिया कि उसको निकाल दो, यहां से मिटा दो, खत्म कर दो, तो जब उनकी भी बर्दाश्त ना फरमाई तो इन तस्वीरों का फिर क्या मामला है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये तस्वीर जो गौसे आजम की बनी होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गौसे आजम की तस्वीर ही नहीं, कैसी अजीब सी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, बेढंगी सी बनी हुई है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला तो गुजरते तो ऐसा नूरानी चेहरा होता कि देख के गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ लिया करते थे। गैर मुस्लिम इंसान तो इंसान, जिन्नात भी कलमा पढ़ लिया करते थे, ऐसा नूरानी चेहरा। लेकिन इस तस्वीर के ऊपर आप देखें, एक चोला सा पहना के जनाब अजीब सा वो बना के तो पेश कर दिया जी ये गौसे पाक। ये कोई गौसे पाक की किताब नहीं है, ये गौसे पाक की कोई तस्वीर नहीं है, ये सब झूठ है। तो ऐसी तस्वीर को रखना घर में, गोया के रहमत के फरिश्तों को ये दावत दी जा रही है कि आप हमारे घर में ना आए। तो मेरे भाई ये गुनाह है, हराम है। इस मामले में हदीसें हद तवातर तक पहुंची हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक घर में दुआ के लिए मैं, एक साहिब मुझे ले गए तो उन्होंने मुझे अपने घर में एक जगह दिखाई कि शाह जी ये जगह है, ये देखें, यहाँ पर मैं हुजूर गौसे पाक के नाम का दिया जलाता हूँ। तो मैंने कहा जी गौसे पाक को इसका कोई फायदा नहीं, तो ना ही वो इस आपके अमल से खुश होंगे और ना ही अल्लाह राजी होगा। ये आप तेल भी जाया कर रहे हैं, उसके ऊपर जो बत्तियां लगा रहे हैं वो भी जाया कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों को इसकी जरूरत नहीं है। आप अगर कोई ये साले सवाब करेंगे, कुरान ख्वानी करेंगे, कोई दुरूद सलाम पढ़ेंगे, इससे वो खुश होंगे, अल्लाह ताला की जात भी इससे खुश होगी। आप आग जला के उनको पेश कर रहे हैं, तो ये किसी हदीस से साबित नहीं है, ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, ये कुरान का फैसला है। तो लिहाजा ये दिए जलाने ये कहीं से साबित नहीं है, ये फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सैयदुल अस्याद, सैयदुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, गौसे समदानी, अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की और उनके फ्यूज़ो बरक़ात से अपने सीने को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।